ભગવાનની કઈ હરી કથા ચાલતી હોય, કેમ કે અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ પણ એ વસ્તુને તમને સ્પષ્ટ કરે છે કે મનુષ્યના જીવન के अंदर हमेशा બે વસ્તુ બહુ દુર્લભ પ્રાપ્ત થાય છે, संत मिलन और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी बधाने घरे होय। ये तो बधाने घरे होय छे। सुत दारा एटले पोता पोती पुत्र आ तो बधेने होय, अने लक्ष्मी एटले धन संपत्ति पण बधेने मळी सके छे। पण आ संसार ने अंदर दुर्लभ में दुर्लभ कोई पण वस्तु होय तो एक हरि कथा छे जे तमने प्राप्त थई नथी सकती, अने एक संत नो दर्शन छे जे मानता होय तो ई संत नो पण दर्शन बहुत दुर्लभ छे। अने जे हरि कथा ज्यां चालती होय त्यां आलस राम जाने क्यां वही जाय छे। नाम कथा पढ़वो जोईए बस, हरि नहीं गमे जे कथा हो। कोई जरूरी नहीं कि राम कथा चालती हो कि राम कथा श्रवण करवा जावू छे, क्या कि भगवत कथा चालती होय, क्या कि देवी कथा चालती होय अने बीजो काई न चालतो हो तो सत्यनारायण भगवान नी ज्यां कथा चालती होय त्यां पण आळस नहीं आवे। अने मैं प्रथम दिवस से हूँ एक ज वस्तु कहूं छूं कि भक्ति छे तो बहनों ने अंदर छे। अगर सत्यनारायण भगवान की क्या कथा चालती होय तो भाईओ खाली 5वां अध्याय पे जाइने पोगे, तमे गर्दी जोजो त्यां। सत्यनारायण भगवान की कथा चालती होय तो त्यां गर्दी तमे जोशो ने तो 5वां अध्याय चालतो होय ने तो फोन करी करीने पूछे कयो अध्याय हाले छे के 5वां, तो बस हमणा आव्यो 2 मिनिट में। एनो अर्थ ई थाय छे के एने अंदर एक भाव जागृत थातुं नथी के भगवान एटले शू। जे दिवस भगवान नो अर्थ समझी जाशे, जे दिवस एने अंतःकरण में ते भक्ति नो उद्गार थवाना छे के भक्ति कोने कहेवाय, कोने भक्ति कोण करी बतावे। तमे अपने सौराष्ट्र ने अंदर ते गमे जे संत ने गमे जे भगत नो दाखलो लेवा जाशो ने मारा बाप नाम बधे भक्तों नो आगळ ज आवे छे। पण तमे जोजो के तमारे घर में बळदगाड़ो होय अने ई बळदगाड़ा ने अंदर एक पैड़ा तमे बळदगाड़ा नो मोटो नाखो अने एक पैड़ा तमे साइकल नो नाखो तो बळदगाड़ो चालशे? नो चाले। एवी रीते आ संसारना जे भक्तो थई गया, आ आपणे सौराष्ट्र धरानी ज वातो करूं। जैसर जडेजा ने आजकल बधा ज माने छे, पर शुरुआत तो घरे ते थई ने मारा बाप। भक्ति तो घरे ते प्राप्त थाय। जलाराम बापू जलाराम नो जे आज इतिहास रचाणो छे तो एना जे घरे ते बेन हती पक्की भक्ति में पाकी हती तो एनो नाम रचाणो छे। कारण एटलुं ज छे। अगर दाखला पूर्ति संते आवीने जलाराम ते एनी पत्नी ने मांगणी करी अने ई पत्नी ना पाड़ी दे तो मार न जाओ तो आज जलाराम बापू ने कोई पूछवा माटे उभ्यो रहे। हूँ खाली कोईने मार नीचो देखाडवा मांगतो नथी, पण हूँ खाली एटलुं ज कहेवा मांगू छुं के आ जगत ने अंदर अगर भक्ति जो प्राप्त करवी होय तो ई घरे ते प्राप्त थाय। एक बाजू तमे सगारता सेठ नो दाखलो जगे जगे अपने आपीए छीए के चेलैया ने खांडिया ते खांडी नाख्यो हतुं, पण एवी मां पण जोईए ने, एवा काळजावाળી मां पण जोईए जे पोताना दीकराने पोताने हाथंते खांडीने रसोई बनावीने परेशती होय। पण नाम सगारता सेठ नो आवे छे कारण के ज्यां पुरुषार्थ होय त्यां ज भक्ति होय अने ज्यां भक्ति होय ने त्यां ज पुरुषार्थ करी सके छे। तमारा घरना गमे जे
ગાડીને ગમે જે પૈડા આગળ ભાંગેલો હશે ને તો એ ગાડો આગળ હાલવાનો નથી. ચાહે બેન હોય કે ભાઈ હોય, એમાં તો બેયના પૈડા હરકા જ જોઈએ તો જ ગાડો આગળ હાલે. એટલે મેં કીધું કે હરિની કથા બહુ દુર્લભ છે, અને એ હરિની કથાની અંદર આજ આપણે જ્યારે છઠ્ઠે દિવસમાં પ્રવેશ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે એક એવો સમય આવ્યો છે અયોધ્યાની અંદર કે આપણે કહેતા જીવ નથી ઉપડતી, પણ એ સમય પર કેકેયી માએ એવો અનર્થ કરી નાખ્યો કે ભગવાન રામ લખન અને જાનકીને વન में મોકલી દીધા. એ અયોધ્યાની અંદર કેવી તકલીફ હશે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી તો જો આપણે ચિત્રકૂટ ઉપર પહોંચી ગયા, ત્યાં કુટિયા બનાવીને રહે છે, ત્યાં તે ગુહરાજને પાછા મોકલે, કેમ કે તુલસીદાસજી પણ હવે ધીમે ધીમે અયોધ્યાની તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે કે આપણે અયોધ્યામાં શું ચાલી રહ્યો છે, અયોધ્યાની અંદર શું ચાલી રહ્યો છે, એવી રીતે તુલસીદાસજી ધીરે ધીરે પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. ગુહરાજને ચિત્રકૂટથી પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે, અને જે સુમંતજીને ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીને એમ કીધું કે તમે અયોધ્યા પાછા વળી જાઓ, પણ સુમંતજી પાછા નહોતા ગયા. ઈને ગંગાના કિનારે સુમંતજી અને પોતાના રથને લઈને ત્યાંની ત્યાં જ ઉભ્યા છે. ગુહરાજે જોયા અને એને મનમાં એવું થયું કે સુમંતજી પાછા અયોધ્યા નહીં પહોંચે. એટલે ગુહરાજે પોતાના 4 સૈનિકો સુમંતજીને જોડે મોકલ્યા છે, અને એ જ્યારે જોડે મોકલ્યા તો સુમંતજી ધીમે ધીમે અયોધ્યા की તરફ આવી રહ્યા છે. આપણે કાલે અહીંયા જ પ્રસંગને પ્રોગ્રામ આપ્યો હતો, જ્યારે સુમંતજી કહેતા હતા સૈનિકોને કે હે સૈનિકો, અયોધ્યાની અંદર આપણે દિવસમાં પ્રવેશ નથી કરવાનો. સૈનિકોએ પૂછ્યું કેમ, એનો કારણ શું? ત્યારે સુમંતજીએ કીધું કે અયોધ્યામાં મને નગરવાસીઓ મળશે, અને નગરવાસીઓ મારાથી પૂછવાના છે કે તમે મારા રામ લક્ષ્મણ જાનકીને લઈ ગયા હતા, તમે ક્યાં મૂકીને આવ્યા છો? અને એ લોકો મને પૂછે તો મારે એને જવાબ શું દેવો? એટલે મારે રાત્રિ મેં પ્રવેશ કરવું છે. આ બાજુ ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર ભીલોને સાથે રહીને ત્યાં નિત્ય નવીન સત્સંગો કર્યા રાખે, અને આ બાજુ રાત્રિ થઈ છે. ત્યાં સુમંતજી રાજમહેલ में પહોંચે, રાજા દશરથજી ને પાસે પહોંચે, અને જ્યારે દશરથજી ને ખબર પડે સુમંતજી આવ્યા છે તો દશરથજીએ ખાલી એટલું પૂછ્યું છે કે મારા રામ લખન અને સીતાજી ક્યાં છે? તમે એને પાછા લાવ્યા? પણ સુમંતજી શું કહે? કેમ કે કોઈ પાછા આવ્યા હોય તો કહે. ત્યારે સુમંતજીએ ખાલી એટલું જ કીધું છે કે મહારાજ મેં બહુ વ્યક્તિ બહુ ધીર ગંભીર થઈને બધું જ સમજાવ્યા છે, પણ રામ મને મર્યાદા બતાવતા, રઘુકુળની રીત બતાવતા એમે મને અટકાવી દીધું કે મારા પિતાના નામ કરાવતા છે. અમારા જે રઘુકુળની રીત ચાલી રહી છે એ રીત પૂરી થઈ જશે. આ સમાજના લોકો આપણે રઘુકુળને માનશે નહીં, એટલે મને શાંત રાખી દીધા છે. હા, થોડા લખન પણ ઉગ્ર થયા હતા, ત્યાં રામજીએ લખનજીને સમજાવી દીધું છે.
એટલું કીધું ત્યાં દશરથજી રામ 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 કહીને પાછે પછાડ કહીને જમી ઉપર પડી ગયા છે. રામ રામ સિય લખલે પુકારી પરે ઉધરન તન વ્યાકુલ ભારી. ઈ દશરથજીનો ઈ દિવસ કેવો નીકળ્યો હશે, જેને પોતાના પ્રાણો તે પ્રિય બાળકો ઈ વન में વહી ગયા હોય, ઈ દશરથજી ઉપર શું ચાલી રહ્યા હશે. એક બાજુ કૌશલ્યામાં બેઠી છે, ત્યારે દશરથજીને ખાલી એટલું યાદ આવ્યું કે હું જ્યારે શિકાર ખેલવા ગયા ત્યારે શ્રવણના માતા પિતાએ મને શ્રાપ દીધું, આજ મને એ શ્રાપ સંપૂર્ણ લાગી ગયો છે. હવે હું બચવાના નથી. ખાલી દશરથજી એટલું કીધું ને કૌશલ્યાજી, ત્યારે કૌશલ્યાજીએ કીધું કે કેવી રીતે શ્રાપ હતું એ આપણને કેમ ખબર નથી. ત્યારે દશરથજીએ કીધું કે દેવી, હું એકવાર જંગલ में શિકાર ખેલવા ગયા અને એ જે શિકાર ખેલવા ગયા ત્યાં હું એક સરોવર ને કિનારે ધનુષ બાણ લઈને બેઠા હતા. એટલા में મને એક અવાજ આવી કે કોક પાણી પીતા હોય, અને એ અવાજ ઉપર મને શબ્દ ભેદી વાણ છોડ્યા. અને જ્યારે શબ્દ ભેદી બાણ લાગ્યું ત્યાં કોક માણસને ચિલ્લાવાની અવાજ આવી, તો હું ત્યાં જઈને જોયો તો શ્રવણ હતા. એ બાણ શ્રવણને લાગ્યું અને એ શ્રવણને જ્યારે બાણ લાગી ગયા તો શ્રવણે મહારાજે ખાલી એટલું કીધું કે મારા માતા પિતા તરસ્યા છે, એને પાણી પાવા માટે હું પાણી ભરવા આવ્યો તો. હવે મારી મા બાપને કોણ પાણી પાવાના છે? ઈ જગ્યા ઉપર અમુક સંતો એમ કહે છે કે જ્યારે શબ્દ ભેદી વાણ હતા, મેં એટલે તમને મારા ત્રીજે દિવસની કથા મેં કીધું હતું કે આ કથાની અંદર આધ્યાત્મિક રામાયણ પણ આવવાની છે. જે ગુણ રહસ્યની જે વાતો છે એ આ કથાને અંદર આપણે ધીમે ધીમે આગળ સમજતા જાશું અને આપણા જીવનમાં ઉતારતા જાશું. એટલે અમુક સંતો એમ કહે છે કે અગર દશરથજીને શબ્દ ભેદી વાણ છોડ્યા હતા તો જ્યાં શબ્દ બોલતા હોય એ બાણ ત્યાં લાગે છે. तो श्रवण तो खाली पानी भरता था, માટલી में पानी भरता था, आवाज માટલી में ते आवती थी, तो ये बाण માટલી में केम नतो लाग्यो, श्रवण ने केम लाग्यो. એટલે આપણે સંતો ઈ શબ્દને માર ગોતીને આધ્યાત્મિક રામાયણ में ગોતીને કહે છે કે રાવણ ત્રિકાળદર્શી હતા. એને તીનો કાળની ખબર હતી. અલે એને એમ ખબર હતી કે આ દશરથને ઘરે પ્રભુ શ્રી રામ અવતાર લેવાના છે અને એ રામને હાથંતે મારી મૃત્યુ છે. એટલે આપણે દશરથને મૃત્યુ પહેલે અપાવી દઈએ તાકી રામ અવતાર લઈ ન શકે. એટલે જે દશરથજીનો બાણ જે માટલી में પડ્યું ઈ બાણ લઈને રાવણે શ્રવણને મારી નાખ્યો. અને શ્રવણે માર્યો, રાવણ મારીને વહી ગયો અને દશરથને એમ થયું કે મારા બાણથી મર્યા છે. અને જે દશરથ રાજા પોતે ઇન્દ્રની સાથે દેવતાઓની લડાઈ में રાક્ષસો જોડે લડતા હતા, તો એના બાણને એટલી ખબર નથી કે છાતી में લાગવું કે માટલી में લાગવું. મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એટલે કે આ જે આધ્યાત્મિક વસ્તુ જે ચાલી છે, આધ્યાત્મિક જે ગંગા ચાલી છે, એને અંદર તે તમે થોડા થોડા પ્રશ્ન
અને એના નિવારણ એના ઉત્તર તમારા જીવનમાં રાખજો. આ કોક તમને પૂછી શકે છે કે તમે રામ કથા શ્રવણ કરવા જાતા હતા તો તમને ખબર એમ કેમ નહીં કે રાવણ ત્રિકાલદર્શી હતા? એ હું તમને સ્પષ્ટ કરું છું. બધા કહે છે કે શાસ્ત્રો એમે નિપુણ બતાવે છે એ રાવણને એને તીનો કાલની ખબર હતી. એટલે એને આમ કે હું શ્રવણને મારી નાખું. રાજા દશરથ એટલું દયાવાન છે કે એના મા બાપને તરસ પાણી પાવા માટે જાય અને જે શ્રવણના મા બાપ છે એ એને શ્રાપ મારશે એટલે દશરથનો સત્યાનાશ થઈ જશે. પણ એનાથી થયો ઊંધો. જ્યારે શ્રવણ મરી ગયો પછી રાજા દશરથ ઈ પાણી લઈને જે અંધ માતા પિતા હતા શ્રવણના એને પાસે જઈને પહોંચ્યા છે. અને ત્યાં જઈને પાણી આંબાવ્યા પણ રાજન કઈ બોલ્યા નહીં. પાણી આંબાવ્યા ત્યાં શ્રવણના પિતાએ કીધું કે કોણ છો ભાઈ? મારા પુત્ર નથી. મારા પુત્ર બોલે જરૂર કોઈ અનર્થ થયો છે. તમે કોણ છો જો પાણી પાવા આવ્યા છે? ત્યારે દશરથજીએ કીધું કે હું અયોધ્યાનો નરેશ દશરથ છું. કે મારા પુત્ર ક્યાં? એ સમય પર દશરથજીએ પોતાને માથે લઈને કીધું કે હું શિકાર ખેલવા આવ્યો અને ભૂલતે મને વાણ લાગી ગયો. એ ભૂલતે શ્રવણ કુમાર મરાઈ ગયો છે. એ શ્રવણ મરી ગયો છે એટલો સાંભળ્યો. ત્યાં જે શ્રવણના પિતા હતા બસ એટલો સાંભળીને પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા છે. અને જે શ્રવણની માં હતી એને શ્રાપ દીધું કે જેવી રીતે પુત્રના વિયોગમાં અમે અમારા પ્રાણ ત્યાગીએ છીએ એક સમય એવો આવશે કે એ પુત્રના વિયોગમાં તમે પણ તમારા પ્રાણ ત્યાગવાના છે. રાવણને જે વિચાર કર્યો એ ઊંધો થયો. ભગવાન વનમાં જાશે ત્યારે રાજા દશરથ પોતાના પ્રાણ ત્યાગવાના છે એવો શ્રાપ લાગ્યો. પણ અહીંયા રામને બહુ યાદ કરી રહ્યા છે ભગવાન. અલે દશરથજી પોતાની સૈયા ઉપર રામ 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 કરે છે. અલે છેલ્લે જ્યારે સુમંતજીએ કીધું કે હું નદીને પાર ઉભો રહ્યો અને પ્રભુ શ્રી રામજી जानकी और भ्राता लखन ने साथे नाव में चढ़्या અને નાવ में ચડીને નદી પાર કરી ગયા. ત્યાં સુધી મને ખબર છે. પછી કઈ જગ્યાએ ગયા ઈ મને ખબર નથી. પણ મને એમ કહીને ગયા છે પ્રભુ શ્રી રામ કે તમે મારા પિતાને જઈને કહેજો કે અમે જંગલ में સુખી છીએ, અમને કોઈ બાંધો નથી. બસ એટલું કીધું. ત્યાં દશરથજીએ રામ 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 આવી રીતે 6 વાર રામ રામ નું નામ લીધું છે. અને 6 વાર રામ નામ લીધું ત્યાં પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા છે. અમુક સંતો એમ કહે છે કે ત્યાં કૌશલ્યાજી, સુમિત્રાજી અને સુમંતજી 3 જ જણા હતા એ કક્ષની અંદર. અને દશરથજીએ તીનોને રામ રામ કીધા છે એટલે 6 વાર નામ રામનું લીધું. અને અમુક સંતો એમ કહે છે કે રામ કે નામને અંદર 6 શાસ્ત્રોનો બધું નિચોડ આવી ગયો છે. ઈ 6 શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એની અંદર છે એટલે દશરથજીએ 6 વાર રામ નામ લીધું છે. જ્યારે દશરથજીએ પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા છે એ પ્રાણ ત્યાગ્યા કૌશલ્યાજી અને સુમંતજી વ્યાકુળ થઈ ગયા છે. પછી સૈનિકો ને મોકલીને ગુરુદેવને બોલાવવામાં આવ્યા છે. હવે ગુરુજી આવ્યા
ગુરુજીએ અનેકો પ્રકારથી માતા કૌશલ્યાને સમજાવ્યા છે કે હે દેવી, આ તો કાળને વશીભૂત ચાલે છે બધું. કેમ કે સમય આવે એ સમય ઉપર કાળ કામ કરતા હોય, તમારે એટલા કઠણ થઈ જવું પડશે. કારણ એટલું કે હવે રાજા દશરથજી નથી. હવે આખી અયોધ્યાની જવાબદારી તમારે માથે આવી. જો તમે આવી રીતે વિયોગ કરશો તો અયોધ્યાના નગરવાસીઓ શું વિચાર કરશે? એ લોકો ક્યાં જશે? પછી ગુરુજીએ સૈનિકો બોલાવીને એને કીધું કે જાઓ અને જઈને ભરત અને શત્રુઘ્નને બોલાવીને લાવો જે નનિહાળમાં છે. જ્યારે સૈનિકો જવા મળ્યા ત્યાં માતા કૌશલ્યાએ કીધું છે ગુરુજી કે સૈનિકોને કહી દો કે જઈને ભરતને અહીંયાની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને ભરતજીને કહે ને. કારણ એટલું છે, જો ભરતને આ ખબર પડી જશે ને કે અયોધ્યાની અંદર આવું બનાવ બન્યો છે તો ભરત અહીંયા જીવતો નહીં આવે. એટલું તો માતા કૌશલ્યા ને ભરતને ઉપર વિશ્વાસ હતો. એમાં સૈનિકો દોડીને જાય, નનિહાલમાં જાય અને એ બાજુ ભરતજી રાત્રે સ્વપ્ન ખરાબ આવ્યા છે. એ મહાદેવજીને रुद्री કર્યા બાદ में अनेक प्रकार से दान दक्षिणाओं આપે છે કે અવધને ઉપર કોક સંકટ આવી ગયો છે. આપણે ઘણી વાર વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે રાત્રે સૂતા હોઈએ અને સૂતા કાંઈક સ્વપ્ન આવે અને એ સ્વપ્નમાંથી જાગીએ, પછી એના એ સમાચાર આપણને કોક બીજો લઈને આપતા હોય ત્યારે તમે નથી વિચાર કરતા કે આ તો હું પાકો જ હતો, મારો સ્વપ્ન પાકો જ હતું, આવો ઘટવાનું હતું એ મને ખબર જ હતી. હવે ભરતજી ત્યાં નિત્ય દાન દક્ષિણા આપી રહ્યા છે અને સૈનિકો પહોંચ્યા. એ સૈનિકોએ ખાલી ભરતજીને એટલું કીધું છે કે ભરતજી તમને ગુરુદેવને બોલાવ્યા છે. અતિ શીઘ્ર ગુરુદેવને બોલાવ્યા છે એટલે ગુરુ આજ્ઞા એ જગ્યાએ ભરતજીને પ્રાપ્ત થઈને પછી ભરતજીએ કઈ વિચાર નતો કર્યો. શત્રુઘ્નને લઈને સીધા અવધ की तरफ આવે છે અને એ અવધ की तरफ જ્યારે ભરતજી આવી રહ્યા છે ત્યારે જોતો આવે છે કે ઝાડવાઓને ઉપર પાંદડાવતો છે, પણ આપણે જોતા એવા લાગ્યા છે કે આખા ઝાડવા રોતા હોય. ઈ ઝાડવા રોતા હોય એવા લાગે છે અને આકાશમાં સૂર્ય તો છે પણ બાદલાઓ તો ઢાંકી દીધો હોય એવો લાગે છે. અને પંખીઓ છે પણ પંખીઓ જે આવાજ કરતા હોય એમે એવો આવાજ થાય છે કે પંખીઓ રોઈ રહ્યા છે. આવાજ ગમતી નથી. એમાં ભરત જેવો સંત મનોમન વિચાર કરી રહ્યા છે કે આજે જરૂર કાંઈક ને કાંઈક અવધને અંદર અનર્થ થયું છે. કેમ કે જેને માટે પ્રકૃતિ રોવે, આખી પ્રકૃતિ રોઈ રહી છે એટલે અવધમાં કાંઈક તો અનર્થ થઈ ગયો છે. આવો વિચાર કરીને ધીમે 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 પવનના વેગે ઘોડા અવધની તરફ દોડી રહ્યા છે. જેમ અવધમાં પ્રવેશ કર્યા, અવધના જે નગર ના લોકો હતા એ લોકો ભરતજીને પ્રણામ તો કરે છે પણ કઈ બોલતા નથી. અને પહેલા એક સમય એવું હતું કે જ્યારે ભરત હોય કે ભગવાન શ્રી રામ હોય ઈ અવધમાં નીકળ્યા હોય તો અવધના જેટલા નગરવાસીઓ હતા બધા પ્રેમથી મળતા, દાંત કાઢતા કાઢતા મળતા હતા. પણ આજે બધે ઉદાસ છે.
बस प्रणाम करे से उदासी भाव में वही जाए एमा भरतजी ने कई गमतू नहीं अने जारे गमतू न होय तो सीधा राजमहल की तरफ जाए अने भरतजी ने विचार एवो आयो कि जे समय पे हूँ अवध में प्रवेश करी रह्यो छूं ई समय पे हमें चारों भाई कई जगह मळता था केम के एक ई लोकोनो नियम हतु के जे केकईनो महल हतु ई केकईना महल में चारों भाईओ बैठीने पोताना समय पसार करता था એટલે ભરતજી सीधा केकईना महल की तरफ आवे अने जारे केकईना महल की तरफ आवे त्या केकई थाळ लईने आरतीनो थाळ लईने ऊभी छे अने भरतजीनी आरती करे छे अत्यार में आ वस्तु कहवा में पण आपने એટલો क्रोध આવી જાય કે જે સ્ત્રીનો પોતાના સૌભાગ્ય ઉજળી ગયો હોય अरे घर में लाज पड़ी होय छता तमे मंगल में आरती करी रिया छो आ तो संतनी मर्यादा हती એટલે एमे बार संक्षेप में लख्यो छे सज आरती मुदित उठ धाई द्वारे भेट भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मानो तुहद बनज वन मारा के ई जगह ऊपर भरतजी ने लागे छे आखो परिवार दुखी छे पण मां आरती उतारे छे अने पोताना महल में केके लई आवे छे अने महल में जारे लईने आई खाली केकईए बोलवा जाए ई पहला भरतजी माता केकई ने पूछे कहूं कहतात कहाँ सब भ्राता कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता कहे मां मारो तात क्या छे मारा पिता क्या छे अने क्या मारी मां जानकी क्या छे मारा लखन भाई क्या मारा प्रभु श्री राम क्या छे पण એટલું કીધું પર કેકઈએ કઈ જવાબ ન દીધો કેકઈએ પછી પોતાનો વિચાર કરીને અને પોતે જ ભરતને સમજાવી રહી કે तात बात में सकल सवारी भाई मंत्रा साहे विचारी कछुक काज विधि बीच विगार्यू भूपत सुरपतिपुर पर उधार्यो कहे भरत मैं बधु बात संभाળી લીધી से तू चिंता कर मैं बधु संभाળી લીધું છે અને मारे जोड़े जोड़े मंत्राए मारी बहुत सहायता करी पण एक विधिना विधान विधाताए खाली एक छोटी सी भूल करी दीधी હવે તમે વિચાર કરજો કે જે રઘુકુલ आज ई रघुकुल ની આપણે ગીતો ગાઈએ એની મર્યાદાની કસમો ખાઈએ અને એને આધારે આપણો જીવન જીવીએ ई રઘુકુલની એક નારી એક સ્ત્રી એટલી કઠોર કેમ બની ગઈ હું ક્યારે ક્યારે બેઠો હું ત્યારે ई વિચાર આવે છે મને કે કેકઈમાં ई સમય पे એટલી કઠોર કેમ થઈ કે પોતાના પતિ ની મૃત્યુ થઈ ગઈ છે અને એના દેહ અવધ में પડ્યા છે છતાં પોતાના પુત્ર ને એટલું જ કહે છે કે પુત્ર મેં બધું સંભાળી લીધું તું ચિંતા કર મેં બધું સંભાળી લીધું છે એમે મંત્રાએ મારો સાથ આપ્યો છે પણ એક વિધાતાએ થોડી સી ભૂલ કરી एमे पोताना पति मर्या छे एमे तो थोड़ो सी लागे छे के जरी कई भूल थई छे
કે મારા દશરથજી પ્રયાણ કરી ગયા છે સ્વર્ગ લોક માટે. જ્યારે એ સમાચાર સાંભળ્યું ભરતે કે રાજા દશરથજીના શરીર છૂટી ગયા છે, એટલે પોતાના શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા હોય એવી રીતે પાછાળ ખાઈને ધરતી ઉપર પડ્યા છે.